नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छंती आपण माने आशा करूची भलरे थिबे। तो आसंतु आज आउ गोटे नुआ वीडियो को मु आपण माननकु स्वागत जणाउची। तो आज आपण माननक पई 4 रु 5 टी गुरुत्वपूर्ण खबर मु ए वीडियो रे आनिची। तो आपण माने वीडियो को कंटिन्यू करंतु जहा फଳରେ कि आपण माने जानि परिबे वीडियो रे आपणक पई कोन सबु सुविधा रहिची कि चलंतु मु आपनको एबे किछुडा खबर देखौची जोटा कि आज मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणेबी। तो फास्ट देखंतु सरकारी कर्मचारी पई गोटे न्यूज रहिची। तो आम एबे सेकेंड न्यूज को जिबा जोटा कि चासी मानक ऊपर रहिची। तो थर्ड न्यूज रे अछि हमर। तो थर्ड न्यूज आपण एठी देखि पारुथिबे। तो एबे आमे देखिबा फोर न्यूज कृषक मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशी खबर आछि। तो एबे शेष न्यूज बा लास्ट न्यूज आमे जोड़ा देखिबा यूपीआई जरिया रे लोन पाई परिबे ग्राहक। तो आसंतु आमे एबे प्रथम खबरटी को जिबा जोटा कि हमर अछि सरकारी कर्मचारी को ऊपरे। देश रे प्राय 1 कोटी रु ऊर्ध्व केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी अष्टम वेतन आयोग गठन घोषणा को नहीं उत्साहर सह अपेक्षा करिसेंती। मुद्रास्फीति हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग वृद्धि पाउची, तेणु यार मुकाबिला करबा पई दरमा वृद्धि सहायक हेबो बोली से माने आशा करूचंती। 2016 जनवरी रे कार्यकारी होइतिबा सप्तम वेतन आयोग 2026 रे शेष हेबाकु जाउथुबा बेले दरमा वृद्धि पई चाहिदा बढ़ुची। सरकार खूब शीघ्र अष्टम वेतन आयोग घोषणा सह वर्तमान सर्वनिम्न मौलिक वेतन 18,000 रु 34,500 टंका को वृद्धि करिए बोली आशा करा जाउची। सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी उपकृत हेबे। सरकार अष्टम वेतन आयोग आनिबा को विचार करूछंती। एपरि हेले दरमा गणना समय रे व्यवहृत हेउथिबा फिटमेंट फैक्टर वृद्धि पाइबो। एहा परे मौलिक दरमा मध्य बढ़ी पारे। देश रे अष्टम वेतन आयोग गठन हेबा परे सांप्रतिक अर्थनैतिक दृष्टिकोण अनुसार वेतन एवं पेंशन संशोधन पाई सुपारिश उपस्थापन करिवे। सप्तम वेतन आयोग प्रारंभ रे वेतन रे 23% वृद्धि देखिबाकू मिलिथिला। एही ट्रेंड जारी रहिबारे किंबा अष्टम वेतन आयोग सह किछि उन्नत होई पारे बोली कर्मचारी माने आशा करूचंदी। सर्वनिम्न मौलिक वेतन 34,500 को वृद्धि होई पारे, जाके कर्मचारी को पारिश्रमिक रे एक महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रतिफलित करिथाए। पारंपरिक भाव में भारत सरकार आर्थिक अवस्था को प्रतिफलित करुथिबा नागरिक सेवा बा सिविल सर्विस रेमुनेरेशन को एडजस्ट करिया पई प्रति 10 वर्ष रे एक नूतन वेतन आयोग गठन करिथांती। 2014 रे आरंभ होइतिबा एही 2016 रे कार्यकारी होइतिबा सप्तम वेतन आयोग कार्य शेष हेबाकू जाउची। भविष्यवाणी सूचित करे जे 2025 रे अष्टम पे कमिशन गठन होई पारे, जहाँ जनवरी 2026 सुधा कार्यकारी करने को लक्ष्य करा जायछि। तथापि ए पर्यंत कौनसी सरकारी स्पष्टीकरण जारी करा जाय नाही। वर्ष प्रारंभ रे कर्मचारी प्रतिनिधि सह बैठक समय रे कैबिनेट सचिवों द्वारा आयोगर समय पूर्व प्रतिष्ठा विषय आलोचना को शीघ्र विवेचना करा जायतिला। तेबे आसंत आमे परवर्ती खबरटी को जिबा। तो परवर्ती खबर अच्छी भारतीय रिजर्व बैंक देखिपे लिखाई भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास निजर शेष मुद्रानीति समीक्षा चाषी को बड़ भेटी देइचंती। दर दाम वृद्धि चाषी को आश्वस्ति देवा उद्देश्य बिना ग्यारंटी रे एणिकी 2 लाख टंका जाए ऋण दिया बोली आरबीआई घोषणा करिछि। वर्तमान जाए एही सीमा 1.6 लाख टंका थिला। एहा पूर्वरु आरबीआई लगातार 11 थर पई रेपो रेट रे कौनसी परिवर्तन न करिया पई निष्पत्ति नेइथिला। अर्थात रेपो रेट 6.5% रे अपरिवर्तित रहिबो। अन्यपटे कैश रिजर्व रेशियो ह्रास करी 4% वृद्धि करा जायछि। आरबीआई रो निष्पत्ति पर देशर बैंक गुडी को 1.15 लाख कोटी टंका वृद्धि मिलिबो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मुद्रानीति समीक्षा रे निया जायतिबा निष्पत्तिर सूचना देइचंती। दर वृद्धि एवं चाषरे व्यवहार हेउथिबा कंचा माल खर्च वृद्धि को देखी ग्यारंटी फ्री एग्री लोन्स 2 लाख टंका करने को निष्पत्ति निया जायछि। पूर्वरु एही सीमा 1.6 लाख टंका थिला। एही निष्पत्ति पर आर्थिक संस्थान गुड़िक ऋण नेउथिबा चाषी परिधि बढ़िबो। 2010 मसीह आरबीआई कृषि क्षेत्र को बिना कोनोसी ग्यारंटी रे 1 लाख टंका जाए लोन देबा को स्थिर करिथिला। 2019 रे एहार सीमा को बढ़ाई 1.6 लाख टंका करा जायथिला। ए संक्रांत रे खूब शीघ्र सर्कुलर
ସାର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଲଗାତାର 11 ଥର ପାଇଁ ପଲିସି ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନଗଦ ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ CRR କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓକୁ 4.5% ହ୍ରାସ କରି 4% କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ବଜାରକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ 1.16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। CRR ଅନୁସାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜମାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଂଶକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଶୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏସି ଏବଂ କୁଲରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗିଜର, ରୁମ୍ ହିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ବିଜଲି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଜ ଘରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସବସିଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସବସିଡି ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସବସିଡି 1 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଦିନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟିକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର କୋଟି ଲୋକ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଭାରତରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଶେଷ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହୋଇପାରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟିକୁ ଯିବା। ତ UPI ଜରିଆରେ ଲୋନ୍ ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଣିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ RBI ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର 2 ମାସିକ ଋଣ ନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଓ କମ୍ ସମୟରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ UPIରେ ଋଣକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। UPI ହେଉଛି NPCI ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ UPIର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଏହା ଜରିଆରେ ପ୍ରି ଅନୁମୋଦିତ ଋଣ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଥିଲା। UPIରେ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦିତ ଲୋନ୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ ଓ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଶେଷତମ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଋଣକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ UPI ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ UPI ଜରିଆରେ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦି ଲୋନ୍ ଦେବା ନେଇ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆସିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ।
ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।